السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ پاکستان سمیت بیشتر ممالک میں 2020 کا پہلا سورج گرہن جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق سورج گرہن 2:34 پر جاری رہے گا۔ گرہن کے دوران سورج کو دیکھنے سے گریز کریں۔ احتیاطی تدابیر اختیار نہ کرنے سے بینائی سے بھی محروم ہو سکتے ہیں، ماہرین امراض چشم۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بڑی خبر، حکومت کا بین الاقوامی پروازوں کے لیے آج سے فضائی حدود جزوی طور پر کھولنے کا فیصلہ۔ اقدام خاص طور پر سمندر پار پاکستانی افرادی قوت کی سہولت کے لیے کیا گیا، جو کورونا وبا سے بہت متاثر ہوئے۔ واپس آنے والوں کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے وزیر اعظم عمران خان۔ پاکستان میں کورونا کیسز کا گراف تیزی سے بلند۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4,951 افراد میں وائرس کی تصدیق، تعداد 1,76,617 تک جا پہنچی۔ مزید 119 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ مجموعی طور پر 3,501 اموات، 67,892 صحت یاب۔ ملک بھر میں 20,75,000 ایکڑ رقبے پر ٹڈی دل کے خاتمے کے لیے آپریشن مکمل۔ بہتر نتائج کے لیے آرمی کے ہیلی کاپٹرز کا بھی استعمال۔ آنے والے دنوں میں ایران اور عمان سے ٹڈی دل کے نئے حملے کا خدشہ، تلفی کے لیے استعداد کار بڑھا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر سید فخر امام کی میڈیا سے گفتگو۔ ممتاز عالم دین اور جامعہ بنوریا کے محتمم مفتی نعیم کراچی میں انتقال کر گئے۔ وہ عارضہ قلب میں مبتلا تھے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی، وزیر اعظم عمران خان، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر اور گورنر سندھ سمیت وفاقی اور سیاسی شخصیات کا ممتاز عالم دین مفتی نعیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ مرحوم کے درجات کی بلندی اور لاحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا۔ مفتی محمد نعیم کی نماز جنازہ آج بعد نماز اثر ادا کی جائے گی۔ جید عالم دین اور جامعہ بنوریا انٹرنیشنل کے چانسلر مفتی محمد نعیم کے انتقال پر رنجیدہ اور مغموم ہوں۔ میری ہمدردیاں پسماندگان کے ساتھ ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ چینی انکوائری رپورٹ پر حکم امتناع ختم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومت کو شوگر ملز کے خلاف کارروائی کی اجازت دے دی۔ قانون کے مطابق وفاق کے پاس احتساب آرڈیننس کے تحت نیب کو ریفرنس بھیجنے کا اختیار ہے۔ عدالت عالیہ۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری۔ ضلع کولگام میں ایک اور نوجوان شہید۔ 3 روز کے دوران شہید ہونے والوں کی تعداد 9 ہو گئی۔ پاکستان کے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی افواج کی جانب سے کشمیری نوجوانوں کے ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت۔ بی جے پی حکومت قابض افواج کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل کی ذمہ دار ہے۔ عالمی برادری مقبوضہ کشمیر میں اس صورتحال کا فوری نوٹس دے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 89,13,000 سے تجاوز کر گئی۔ 4,66,000 سے زیادہ اموات، 47,37,000 سے زیادہ صحت یاب۔ امریکہ میں متاثرہ افراد کی تعداد 23,30,000 سے زیادہ ہو گئی۔ 1,22,000 کے قریب افراد جان کی بازی ہار گئے۔ اور پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج والد سے محبت کے اظہار کا دن منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد خاندان کے لیے والد کے جذبہ خدمت کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔
ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. ملک کے کونے کونے سے صحافیوں کی سب سے بڑی اور مربوط ٹیم کے ساتھ تمام بڑے شہروں سے بیک وقت شائع ہونے والا پاکستان کا پہلا اخبار روزنامہ نئی بات. آج ہی اپنے اخبار فروش سے طلب کریں. السلام علیکم. پروگرام میری آواز کے ساتھ عصمت ہاشوانی لیاقت چوک راولپنڈی سے حاضر ہے. ناظرین، آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک کا بہاؤ بہت زیادہ ہے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ مختلف شعبوں کو کام کرنے کا موقع دیا جائے، لیکن کورونا کے حوالے سے جتنی بھی SOPs ہیں اس پر عمل کیا جائے. بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں تمام تر ہدایات کے باوجود ایک بڑی تعداد میں نوجوان، تاجر، عام آدمی ان SOPs پہ عمل نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے کورونا کے مریضوں کی تعداد میں وہ تعداد جو سینکڑوں میں تھی ہزاروں میں پہنچی، اب ہزاروں سے لاکھوں کی طرف سفر کر رہی ہے. SOPs پہ عمل نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اس حوالے سے ہم مختلف لوگوں سے ملیں گے اور مختلف لوگوں سے ان کے تاثرات آپ تک پہنچائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ وہ اس حوالے سے اپنا کردار کیسے ادا کر رہے ہیں. آئیے ناظرین انہی کے پاس چلتے ہیں. معاشرے میں سماجی جو خدمات ہے اس کی بات کرنا چاہ رہے ہیں. ایز اے ایک سوشل ورکر کے، ایک سماجی کارکن کے طور پر کرونا جو آج ہمارے پاس ہے، آپ اپنی ذمہ داری کس حد تک سمجھتے ہیں؟ کیسے سماجی ورکر کو کام کرنا چاہیے؟ جہاں سوشل ورکر کی بات آتی ہے یا سوشل ایکٹیوسٹ کی بات آتی ہے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے ہر بندہ سوشل ایکٹیوسٹ بن سکتا ہے، ہر بندہ سوشل ورکر بن سکتا ہے اور بننا چاہیے بھی، کیونکہ جس کے ساتھ بھی پرابلم آ رہی ہے وہ ہمارا ہی مسلمان بھائی بہن دوست بزرگ جو بھی ہے، ہم مسلمان سب آپس میں بھائی بہنیں ہیں، ہم لوگ سب ایک ہیں. اور یہ ٹائم ہے کہ ہم لوگوں نے شو کرنا ہے کہ ہم لوگ کس طرح سے ایک ہیں. وہ ہم لوگ اس طرح سے شو کر سکتے ہیں، ہمارا جو بھائی بہن اس ٹائم جس کا کاروبار سے ڈسٹرب ہوا ہے اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں. کھڑے کیسے ہوں گے؟ اس کے پاس جو چیز نہیں ہے، بالفرض آپ کے پاس اگر آج کل ماسک کی کسی کے ساتھ شارٹیج ہے، ماسک افورڈ نہیں کر پا رہا، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جو ماسک افورڈ نہیں کرے آپ اس کو ماسک بائی کر کے دے سکتے ہیں، آپ خریدیں اس کو فری میں دے دیں اور اس کو کہیں ماسک یوز کریں. اسی طرح سے جس بندے کو جو بھی پرابلم آ رہی ہے آپ لوگ مل کے کر سکتے ہیں. ایک اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا. اسپیشلی کھانے کا دیکھا جائے تو آج کل لوگوں کے پاس راشن کا بہت پرابلم ہے. آپ لوگ راشن لے کے ان کو دے سکتے ہیں. راشن لے کے دینا تو دنیا میں تو آپ ویسے نیکی کر ہی رہے ہیں، اس کا اجر آپ کو آخرت میں بھی ملے گا. ہر کوئی بندہ اپنے آپ کو سوشل ورکر سوشل ایکٹیوسٹ سمجھے. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں گے کچھ لوگ ہیں ان کی ڈیوٹی ہے، کچھ NGOs ہیں ان کی ڈیوٹی ہے وہ کریں گی. جیسے میں نے اکثر دیکھا لوگ کہتے ہیں گورنمنٹ کا کام ہے. بھائی گورنمنٹ کا کام نہیں ہے، ہمارا بھی کام ہے. آپ کے پڑوس میں آپ نے ہمسائے کے حقوق نہیں پڑھے؟ آپ کو تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم و تربیت کا ورڈ یوز ہوتا ہے. تعلیم اور تربیت تو یہ ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح سے کرنا ہے. تعلیم میں آپ دیکھیں آپ کو پڑھایا جاتا ہے ہمسایوں کے حقوق، پڑوسی کے حقوق آپ نے پڑھے ہوں گے، تو یہی پڑوسی کے حقوق ہی آپ ادا کریں تو میں سمجھتا ہوں آپ بہت سارا کچھ کر جائیں گے. کورونا آج جس مشکل کے ساتھ اور جس لوگوں کے ساتھ وابستہ ہو گیا، ہم اس مشکل کا حل کیسے تلاش کر سکتے ہیں ایز اے قانون دان،
ایک ماہر قانون کی حیثیت سے آپ کیا کہیں گے کورونا کے حوالے سے؟ اس میں سب سے جو پرائم رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ حکومت وقت کی بنتی ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی کی جائے، سخت سے سخت قانون بنائے جائیں تاکہ ہر بندہ سوشل ڈسٹینسنگ کو خاص طور پر خیال رکھے اور اس کے اوپر پوری طرح سے عمل درآمد کرے۔ جب سوشل ڈسٹینسنگ کے اوپر اور ایس او پیز جو بنائے گئے ہیں ان کے اوپر پوری طرح عمل ہوگا تو انشاءاللہ جو اس کا فائدہ ہے یہ ہمارے ملک کو، ہمارے علاقے کو، ہمارے محلے کو، بلکہ پوری دنیا کو انشاءاللہ اس کا فائدہ پہنچے گا۔ جب اس کے ایس او پیز کے اوپر اگر خیال نہیں رکھا جائے گا تو یہ ایک بندے سے دوسرے کو، دوسرے سے تیسرے کو، تیسرے سے چوتھے کو، اور اسی طرح یہ نمبر جو ہے یہ ہزاروں سے لاکھوں میں پہنچ جائیں گے، جیسا کہ آج کل اس کا جو فلو ہے پاکستان میں کافی تیز ہوا ہے۔ تو اس کا جو واحد حل ہے وہ یہی ہے کہ ایس او پیز کے اوپر جو ہے وہ سختی سے عمل درآمد کروایا جائے، اس کے اوپر جو قانون سازی ہے وہ سخت سے سخت کی جائے، لوگوں کے اوپر جو ہیوی قسم کے جرمانے ہیں وہ ڈالے جائیں، اور جتنا قانون کے اوپر اس سختی ہوگی اتنا پھر لوگ جو ہے اس کے جو ایس او پیز ہے اس کا خیال بھی رکھیں گے اور اس کے اوپر انشاءاللہ عمل بھی کریں گے۔ ٹی وی جو واٹرز وغیرہ کی کمپلینز آتی ہیں پھر ہم ان کی کمپلین نوٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ورکرز وغیرہ کو کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری کمپلین سے ہو جاتا ہے کام۔ اور ساتھ اس کے علاوہ ہمارے گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے بھی کورونا کے حوالے سے ایس او پیز پر عمل کرنے کا بھی کہا جاتا ہے، تو ہم لوگوں کو اویئر کرتے ہیں۔ زیادہ تر دیہی علاقوں سے بھی کالز وغیرہ آتی ہے، خواتین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، تو ہم لوگ انہیں بتاتے ہیں کہ جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ماسک وغیرہ پہنا کریں، اور جب گھر واپس آتے ہیں تو ہاں گلوز وغیرہ اتار کے، ماسک وغیرہ اتار کے بچوں کے پاس جائیں، سینیٹائزر وغیرہ یوز کر لیں۔ تو زیادہ ہم انہیں اویئر کرتے رہتے ہیں کیونکہ اس میں 52% آبادی خواتین کی ہوتی ہے جو کالز وغیرہ کرتی ہے، تو ہم انہیں اچھی طرح سے اویئر کرتے ہیں۔ آج کے جرنلسٹ کی ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں، معاشرہ بڑھ گیا، ملک بڑھ گیا، آبادی بڑھ گئی، لیکن کورونا کے بعد مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے۔ ایز اے جرنلسٹ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایز اے جرنلسٹ اپنا کردار کیسے ادا کرنا ہے؟ ساتھی کو سب سے پہلے اس کورونا وائرس کے بارے میں مکمل طور پر آگاہی ہونی چاہیے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ حالانکہ حکومت اس سلسلے میں بہت زبردست کام کر رہی ہے، بہت عام کام کر رہی ہے، آگاہی دے رہی ہے، عوام میں اویئرنیس دے رہی ہے، اس کے باوجود بھی اس کورونا وائرس سے بچنے کے لیے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے زندگی کے تمام ملک کے تمام مقاصد فکر کے لوگوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جن میں وکلاء بھی ہیں، اساتذہ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، دیگر جو شعبوں کے لوگ بھی ہیں، سب کو چاہیے کہ شہروں کے علاوہ، شہروں میں تو زیادہ آگاہی تو ہے، لیکن سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے دیہاتوں میں، جہاں خواتین کھیتوں میں کام کرتی ہیں، جہاں لوگ کھیتوں میں کام کرتے ہیں، ان لوگوں کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ اس کو ہمیں سب مل کر ان کو جا کے وہاں ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ کورونا وائرس کیا ہے اور اس کے نقصانات سے کیسے بچا سکتا ہے اور اس کی تباہ کاریاں کیا ہیں۔ یہ میں اپنی طرف سے میسج دے رہا ہوں، پوری قوم کو میسج دے رہا ہوں، کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری اکیلی نہیں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ کورونا تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے، حفاظتی تدابیر پہ بدقسمتی سے پوری طرح عمل نہیں ہو رہا۔ آپ ایک ماہر قانون کی حیثیت سے کیسے دیکھتے ہیں اس کو، اور ایس او پی پہ عمل کے حوالے سے آپ کے پاس کیا تجاویز ہے؟ کورونا کے حوالے سے سب کو جو ایس او پی ہے اس کے مطابق عمل درآمد کرنا چاہیے۔ جو بھی علماء ہیں، سیاسی طور پہ ہیں، وکیل ہیں، سب سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں جو ایس او پیز ہیں اس میں عمل درآمد کیا جائے، اور جو دفعہ 144 کے مطابق جو بھی انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں اور زیادہ سے زیادہ بچ سکیں۔ آج کا جرنلسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے، وہ خبر بھی دے رہا ہے، وہ آپ کو پکچر بھی دے رہا ہے، پھر آپ کو اس کا پس منظر بھی دے رہا ہے، اور آج کے دور میں اس کی ضرورت بھی بہت زیادہ ہے۔ ایز اے جرنلسٹ آپ اپنی ذمہ داری کیا فیل کرتے ہیں؟ کیسے میسج لوگوں تک پہنچاتے ہیں یا کیسے پہنچانا چاہیے، اس کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو ہمیں جو ایس او پیز بتائی ہوئی ہیں، گورنمنٹ کی جو ایس او پیز بتائی ہوئی ہیں، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم اس پہ خود عمل کریں گے تو ہمیں دیکھ کے لوگ موٹیویشن لیں گے کہ ہاں یار ان لوگوں نے ایس او پیز پہ عمل کیا ہے تو ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ اور جو آج کل کا دور ہے اس پہ ڈاکٹرز کی ذمہ داری تو ہے ہی ہے، جرنلسٹ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کیونکہ وہ ہر محاذ پہ جاتے ہیں، وہ بناتے ہیں، لوگ ان سے ویوز لیتے ہیں کہ بھائی وہ کورونا کا کیا سسٹم ہے۔ کوئی آپ نے سنا ہوگا کوئی لوگ کہتے ہیں یہ وبا ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ فلانی سازش ہے، یہ فلانی، یہ جو بھی سازش ہے اب یہ آپ کے گھر کے دروازے پہ پہنچ چکی ہے۔ آپ کو اس کو روکنا ہے،
کیونکہ آپ نے نہ صرف اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ نے اپنے گھر والوں کو بچانا ہے، آپ نے اپنے معاشرے کو بچانا ہے، کیونکہ آپ ٹھیک رہیں گے آپ کا معاشرہ ٹھیک رہے گا. آپ کے گھر میں ہی اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز آ جائے گی تو آپ باہر کس طرح جائیں گے، آپ لوگوں کو کس طرح بچائیں گے. ماہر تعلیم کی حیثیت سے پروفیسر صاحب نے بڑا کام کیا ان اسٹوڈنٹ کے لیے جو گھروں تک محدود ہو گئے، اور ساتھ ساتھ وہ اسٹوڈنٹ جو اب اس وقت توفیق نہیں رکھتے کہ وہ ٹیوشن پڑھ سکے ان کو بھی، اور پھر وہ اسٹریٹ چلڈرن جو اسکولوں تک نہیں پہنچے ان پہ بھی ان کا کام ہے. پروفیسر صاحب، آج ایک ماہر تعلیم کی حیثیت سے اس کرونا زدہ ماحول میں آپ اپنی ذمہ داری کس طرح محسوس کرتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کورونا نے دنیا کو بدل دیا ہے، اور مزید جو اس کی پیش رفت آگے ہوگی دنیا کو بدل دی. دنیا اپنی اسٹریٹجیز چینج کر رہی ہے، اس میں ایجوکیشن سر فہرست ہے. اس وقت تو ٹرانزٹ فیز کے اندر پوری دنیا جو ہے وہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم پر، ڈیجیٹل ایجوکیشن سسٹم پر یا ورچوئل ایجوکیشن سسٹم پر آ گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور آپشن بھی زیر غور چل رہی ہے، وہ ہے آؤٹ ڈور ایجوکیشن. اور ایجوکیشن ہی نے چونکہ اس کا حل فراہم کرنا ہے، اویئرنیس کے لحاظ سے نیو ہیلتھ کیئر سسٹمز کیا ہوں گے، ریسرچ اورینٹڈ اسٹریٹجیز کیا ہوں گی کہ جس کے ذریعے سے ہم NCV یعنی نوول کورونا وائرس کے اوپر قابو پا سکیں. انوائرمنٹلسٹ اس پر کام کر رہے ہیں. ہمیں ایک نئی انٹیگریٹڈ ایجوکیشن پالیسی جو ہے وہ کرافٹ کرنا ہوگی، وہ ڈیزائن کرنا ہوگی. اس کے لیے ہمیں بنیادی طور پر 3 یونٹس پہ کام کرنا ہوگا. پہلا یونٹ جو ہے وہ دیکھیے، پہلا جو ٹیچنگ یونٹ ہے وہ پیرنٹل یونٹ ہوتا ہے. جو پہلا ٹیچر ہے وہ پیرنٹ ہوتا ہے. پیرنٹل یونٹ، ٹیچرز یونٹ اور اسٹوڈنٹس کا یونٹ، یہ ملا کر ایک نیشنل یونٹ جو ہے وہ فارم کرتے ہیں. آپ ان تینوں یونٹس کو یونیفائی کر دیجئے، ان کو آپ جو ہے اس کی جو تھرو پٹ ہے اس کو آپ ڈٹرمن کرتے ہوئے جو آپ نے آگے تھرو پٹ لینی ہے نیشنل لیول کے اوپر، اس کے لیے آپ ایک پالیسی مرتب کیجئے. اس میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر شخص بیک وقت معلم بھی ہے، متعلم بھی ہے. تیسری کوئی حالت نہیں ہے. جہاں تک اس کے پھیلاؤ کا تعلق ہے، دیکھیے چند مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے جب یہ لاک ڈاؤن تھا، یہ فگر چند سینکڑوں میں تھی. اب یہ فگر پھیل کر ہزاروں میں کیوں پھیل جا رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اویئرنیس جو شعور تھا اس کا جو بنیادی ذریعہ ہے وہ تعلیم ہی ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے تھا، اس کے لیے کوئی اقدامات کیے جانے چاہیے تھے. دیکھیے صرف گورنمنٹ کی، حکومت کی ذمہ داری نہیں بنتی، کچھ قومی ذمہ داریاں بھی بنتی ہیں. اس پر میری سجیشن یہ ہوگی کہ 3 کاؤنسلز آپ کی، پیرنٹل کاؤنسل، ٹیچرز کاؤنسل اور اسٹوڈنٹس کاؤنسل مل کر اس پر کام کریں منسٹری آف ایجوکیشن کے ساتھ. اور خصوصاً وہ بچے جو اسکول نہیں جا سکتے، دیکھیے اسکول تو ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ بیٹھ کر جو ہے بنیادی جو تعلیم ہے وہ سیکھ سکتے ہیں. لیکن اصل میں جو علم ہے وہ علم جس کے ذریعے سے وزڈم آتا ہے، وہ علم جس کے ذریعے سے آپ وہ دانش جویانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، جس دانش جویانہ رویے کے ذریعے سے پھر قومیں بنا کرتی ہیں. میں ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کرائسس بہت ساری قوموں کو یہ بنا کے چلا جائے گا، بہت ساری قوموں کو شاید ہی مٹا بھی جائے. اگر ہم نے اس کرائسس سے نہ سیکھا، میری اس میں گزارش یہ ہوگی کہ اب ہمیں کیپٹلزم اور امپیریلزم اورینٹڈ رویوں کو چھوڑ کر ایک نیشنلائزڈ 1 یونٹ رویے کے اوپر آ جانا چاہیے، اور صحیح معنی میں جو ہے جو معاشرے کی اکائی ہے اس پر توجہ دیتے ہوئے ہمیں سب کو برابر ایکویٹی اینڈ جسٹس، ایکویلٹی کے اندر اور ایک نیشنل ایکویلیبریم کے اندر کنسیڈر کرتے ہوئے ہمیں ایک نیا ایجوکیشن فارم کرنا پڑے گا. ناظرین، میرے ساتھ سمیہ مظہر ہیں، ماہر نفسیات ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. میم، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کورونا کا مرض جو ہے وہ تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے. پاکستان میں بھی خواتین جو آبادی کا 52% حصہ ہیں اور دیہی علاقہ ہے راولپنڈی میں زیادہ تر، کیسے اویئر کریں گے ان کو؟ دراصل سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو مسائل ہیں کورونا کے اور اس کے پھیلاؤ کے، اس میں ہماری خواتین کا بہت زیادہ رول ہے. اس میں یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں جتنے بھی افراد ہیں ان کو بار بار یہ ریئلائز کرائیں گے کس طریقے سے انہوں نے اپنا خیال رکھنا ہے. جب وہ باہر جائیں تب کیسے خیال رکھنا ہے، جب وہ گھر آتے ہیں تو ہاتھ بار بار اگر دھوتے ہیں، آنے سے پہلے جب آپ اپنے پاس ایک سینیٹائزر رکھ لیں. پھر جب آپ گھر میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کسی سے بھی اس طریقے سے فوراً سے نہ ملیں، جیسے اکثر ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے
ہے دیہی علاقوں میں بھی بچوں کو فوراً سے لاڈ پیار کرنا شروع کر دینا یا ملنا, اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جتنے بھی جراثیم باہر سے لے کے آئے ہیں وہ آگے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. سو اس کا خیال رکھیں, پہلے صحیح طریقے سے نہائیں, ہاتھ دھوئیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک جو خوف ہے اس کی کمی کریں کہ کورونا وائرس بیسکلی احتیاط سے بچا جا سکتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جتنا بھی آپ خوف کا شکار ہوں گے آپ کا دفاعی نظام یا امیون سسٹم ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو یا بڑوں کو اس کی احتیاط ضرور بتائیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اگر تو کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو جاتا ہے, کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے جیسے کھانسی, نزلہ یا نارمل جو سیزنل بخار ہے وہ ہو جاتا ہے, تو اس میں بہت زیادہ پینک نہیں ہونا ہے, بلکہ ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے. کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنی غذا کا خاص طور پہ خیال رکھیں, وائٹامنس کا استعمال, کیلشیم کا استعمال, اور ساتھ ہی ساتھ پروٹین سے بنی ہوئی جتنی بھی خوراک ہے اس کا استعمال کریں. چیئرمین صاحب, ایک چیز ہم نے دیکھی, راولپنڈی بڑا گلجان ایک شہر ہے اور پاکستان کا ایک بڑا شہر ہے, اور راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ایک بڑا ادارہ ہے. آپ نے مستقبل کے حوالے سے جو منصوبے بنائے ہیں یا جو وہ رننگ میں ہیں یا جو آپ نے آنے والے وقت میں بنانے ہیں, کیسے آپ نے SOPs کو فالو کیا ہے مستقبل کے منصوبوں کے حوالے سے؟ کورونا نے تو پوری دنیا کا نقشہ بدلی کر کے رکھ دی ہے, اور ایون دنیا میں کوئی ایسا ملک بچا نہیں جس میں کوئی کورونا کا نہ ہو, انفلٹریشن اور وائرس کی انفیکشن نہ ہو. تو اسی چیز سے ہم نے گورنمنٹ کے SOPs اور ہم نے اپنے بھی SOPs کے مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کو ہم نے, جیسے لاک ڈاؤن ایز آف ہوا ہے تو ان میں ہم نے چند سٹیپس لیے ہیں جو میں آپ کو بڑی شارٹلی اور بریفلی بتاتا ہوں. کہ گورنمنٹ نے الاؤ کیا کنسٹرکشن سیکٹر کی اوپننگ, تو ہمارے بڑے پروجیکٹس میں سے 2 بڑے پروجیکٹس ہیں, بلکہ 3 ہیں. پہلا پروجیکٹ ہمارا رنگ روڈ راولپنڈی ہے, جس کا کچھ دن پہلے میں نے سیمینار کیا, لوکل سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ ہم نے لیا, ان سے پوچھا کہ جی یہ ایک راولپنڈی رنگ روڈ بننے جا رہی ہے, کیونکہ وہ رنگ روڈ ایک پلانڈ اربن پلانڈ سٹی ہوگی جہاں سے رنگ روڈ گزرے گی. وہاں پہ جیسے ہیلتھ سٹی ہوگی, آرٹس اینڈ کرافٹ ہوگا ولیج, پلس سیٹلائٹ ٹاؤنز ہوں گے, ایجوکیشن سٹی ہوگی. پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کے ویژن کے مطابق ہے اور ان کا بھی بہت زیادہ فوکس ہے. چیئرمین صاحب, ایک ہمارا جو ہم نارملی مائنڈ دیکھتے ہیں, عوام کا مائنڈ دیکھتے ہیں, ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کرونا کی وجہ سے تباہ کاریاں پورے دنیا میں, ہمارے ملک میں, لیکن لوگ سنجیدہ نہیں ہوتے. جب آپ بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں, یہ جو پاورفل لوگ ہوتے ہیں وہ اس میں سے ان چیزوں سے بچ کے ہٹ کے اپنے فائدے کے لیے چیزیں کرتے ہیں. اب وہ SOP اس پہ منوان لاگو کرنے کے لیے آپ نے کوئی قواعد و ضوابط میں بھی تبدیلی کی کہ جب پلازا بنے, بلڈنگ بنے, اس میں یہ SOP مکمل طور پہ ہو؟ دیکھیے جی, وہ جیسے آپ نے کہا کہ جی پہلی چیز یہ ہے کہ SOPs جو ہیں جتنے مرضی آپ بنا لیں, جتنی مرضی گورنمنٹ ان کو بنا لے, الٹیمیٹلی وہ ہمارے پہ آتا ہے, ہماری قوم پہ آتا ہے کہ ہم ان کو کتنا سیریسلی فالو کرتے ہیں. جیسے میں اگزامپل دیتا ہوں کہ آپ دفتر میں تشریف لائے, یہاں پہ باہر ہمارا واک تھرو گیٹ بنا ہوا ہے, سینیٹائزنگ گیٹ بنا ہوا ہے, پھر ہمارے یہاں پہ لوگ کھڑے ہیں جو آپ کے ہاتھوں پہ آپ ہاتھ دھوتے ہیں, صاف کرتے ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ان چیزوں کو ہم مد نظر SOPs رکھتے ہیں. یہاں پہ اسٹاف کو بھی کہتے ہیں آپ بار بار ہاتھ دھوئیں. صاحب, ایک اور بات ہے کہ یہ جو RDA ہے ایک بڑا ادارہ ہے, یہ بڑی لک آفٹر کرتا ہے مختلف اداروں کے بھی. اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ پنڈی کے 3 بڑے ہاسپٹل ہیں, باقی چھوٹے ہاسپٹل ہیں. بہت سارے لوگ جب کورونا کا شکار ہوتے ہیں یا اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے لیے پرابلم ہوتا ہے کہ ان کو میڈیسن نہیں مل پاتی, ٹیسٹ مہنگے ہوتے ہیں. عام آدمی تو ماسک لینے سے بھی گھبراتا ہے کہ ہر روز 20-30 روپے کا ماسک کیسے لوں گا. اس پہ بھی آپ نے کوئی کام کیا کہ بھائی ہاسپٹل میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں؟ ہم نے دیکھیں جی, میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا کہ ہماری جو ریسٹرکشن تھی, جہاں پہ ہمارا کام تھا وہ ہم نے پبلکلی کیا. جیسے واک تھرو گیٹس اویلیبل کر دیے بڑے اسپتالوں میں, جو گورنمنٹ کے 3 اسپتال ہیں یہاں پہ, DHQ ہے, بے نظیر بھٹو ہاسپٹل ہے اور ہولی فیملی ہاسپٹل ہے. اسی طرح سینیٹائزیشن کا ان کا ہم نے پورا پروگرام بنایا, اور ابھی بھی آپ کبھی جانا چاہیں, دیکھنا چاہیں تو وہاں پہ چیزیں ہماری موجود ہیں. پھر جہاں تک ان کی آپ کہہ رہے ہیں ماسک,
PPEs, वो हेल्थ डिपार्टमेंट काफ़ी वाइब्रेंट है, वो काफ़ी। लेकिन चेक तो आप उसको करते हैं, आप उसको देखते हैं कि ये होना चाहिए, आप उनके साथ कोऑर्डिनेशन बनाते हैं? जी बिल्कुल, हम कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। मुझे अपना भी थोड़ा सा है कि जी आपकी अगर जुरिस्डिक्शन नहीं भी है तो फिर भी आपको रीच आउट करना चाहिए, मदद के लिए पहुंचना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। RDA जैसे आपने कहा बहुत बड़ा, हमारी 304 स्क्वायर किलोमीटर की जुरिस्डिक्शन है, वी आर द वन ऑफ द बिगेस्ट एजेंसी, तो वो हम जरूर रीच आउट करते हैं, कमिश्नर साहब के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, डिप्टी कमिश्नर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और हम रहते हैं, हमारी बल्कि मीटिंग्स होती हैं। आप अभी इनफैक्ट डेंगू का भी सीजन शुरू हो गया, हम वो भी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, स्प्रेज कर रहे हैं। जिन गली मोहल्लों में हमारी जुरिस्डिक्शन है वहाँ हम सैनिटाइजेशन करते हैं, हमारे वासा के ट्रक्स हैं जो स्पेशली फिटेड है विद इक्विपमेंट जो सैनिटाइज करती है, गलियों में जाती है, उनको स्प्रे करती है। सो ये हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी काफ़ी क्लोज कोऑर्डिनेशन है हेल्थ अथॉरिटी। काफ़ी टीमें आपने बनाई हैं जो रावलपिंडी के गुंजान आबाद इलाकों, खासतौर पर देही इलाकों में? हमने पहले तो जो टीम शुरू में बनाई, अभी तक मैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन में, जैसे हर यूनियन काउंसिल जो रावलपिंडी की जुरिस्डिक्शन में हमारी रावलपिंडी के एरिया में आती हैं, उन यूनियन काउंसिल में हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमें मौजूद हैं, सिटी की, इसका रूरल एरिया की भी। तो उसमें हमने ये किया कि हमने उनको ऑर्गेनाइज किया, इमीडिएटली ऑर्गेनाइज किया, लॉकडाउन से पहले हमने ऑर्गेनाइज किया, और उनको हमने यंगस्टर्स को भेजा जिन्होंने जाके ट्रेनिंग की, उनको बताया कि जी ये चीज़ आप करेंगे तो आप कोरोना से बचे रहेंगे, इस बीमारी से। फिर हमने उन्हीं के थ्रू हमने राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी की, हमने इसको पब्लिसाइज नहीं किया, मुखैर हजरात से हमने प्रोग्राम के साथ लिंक किया नहीं, हमने एज एन इंडिपेंडेंट, क्योंकि रावलपिंडी में हमने करना था तो हमने मुखैर हजरात से, प्राइम मिनिस्टर साहब की भी कॉल थी, तो हमने उनसे राशंस कलेक्ट किए, उन्होंने हमें राशंस लाके यहाँ पे दिए। फिर हमने उनके थ्रू विदाउट कॉलिंग पीपल यहाँ पे जमघटा लगाने के लिए या मीडिया शो करने के लिए, हमने अपनी उन्हीं तंजीमों के थ्रू उनको घर घर राशन पहुँचाया और डिस्ट्रीब्यूशन की। और अल्हम्दुलिल्लाह टर्किश एड ने भी हमें यहाँ के राशन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया और हमने तकरीबन 4000 घरों तक रीच आउट किया। जी बहुत बड़ी तादाद है चेयरमैन साहब। एक जो आपने अपनी टीमों की बात की, यूनियन काउंसिल की सतह पे बात की, क्या इसके साथ आपने इसको टाइगर फोर्स जो है उसको भी लिंक किया या ये कोऑर्डिनेशन में थी आपकी अलग थी? जी ये मैंने जैसे कि बताया कि ये हमने मार्च के शुरू में बनाई, उस वक्त टाइगर फोर्स एग्जिस्टेंस में नहीं आई थी, बट अब क्योंकि टाइगर फोर्स एग्जिस्टेंस में आ गई है तो अब हम उनके साथ मिलके कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। जो हमारी तंजीमें जो ऑलरेडी काम कर रही थी अब वो उनके साथ मिलके, उन्हीं में से टाइगर फोर्स भी है। फिर हमारी खवातीन को भी रीच आउट करने के लिए हमने अपनी उन टीम्स में खवातीन को भी इंक्लूड किया जिन्होंने घर घर जाके एक तो मैसेज दिया और दूसरा फिर राशन डिस्ट्रीब्यूशन भी। चलिए सर, मैं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा मौजूद है, आपको लाखों नहीं करोड़ों लोग देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, और मीडिया का एक मौसर किरदार है, स्टेट चैनल का अपना किरदार है। आप उनको कोई मैसेज करना चाहें ताजरों को, उलमा को, मीडिया को, आवाम को, इस हवाले से, तो मेरा कैमरा हाजिर। मैं अपने सारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों से, माओ बहनों से अपील करता हूं कि आप SOPs गवर्नमेंट के जो है फॉलो करें। हम भी बार बार ये चीज़ बताते रहते हैं, मीडिया में भी आके बताते रहते हैं, प्रिंट मीडिया में भी बताते रहते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी हम देते रहते हैं। तो आपसे भी ये अपील है कि आप ये SOPs फॉलो करें अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपनी सेहत के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू का खुलासा ये है कि आपने SOPs पे अमल करना है। ये सिर्फ आपकी ज़ात के लिए नहीं है, इंसानियत के लिए है। जब एक शख्स गलती करता है तो वो ना सिर्फ अपने घर के लिए बल्कि अपने मुआशरे के लिए एक तबाही बनता है। अगर हम 150 साल इंसानी तारीख देखें तो आज हम मुश्किल तरीन जिंदगी में हैं। आप देखें कि लाखों का फिगर जो है वो करोड़ों की तरफ बढ़ रहा है। लोग लुक़्मा अजल बने पूरी दुनिया में, और पाकिस्तान में भी ये फिगर जो है अब लाखों में जा रहा है। तो उसके लिए किरदार क्या करना है? किरदार यही करना है कि आपने जब एहतियात करनी है तो इट्स मीन कि आप मुआशरे के लिए कर रहे हैं, आप मुल्क के लिए कर रहे हैं, आप इंसानियत की कर रहे हैं। और पाकिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, हुकूमत पाकिस्तान है, पंजाब है, दीगर सूबे हैं, सब मिल के वो पाकिस्तान चाहते हैं जो कायदे आज़म का पाकिस्तान है।
जो अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है और जो इमरान खान के विजन का पाकिस्तान है, उसमें आपने किरदार अदा करना है। उसके लिए मीडिया ने किरदार अदा करना है, उलमा ने किरदार अदा करना है, मुख्तलिफ ताजरों ने किरदार अदा करना है। नाज़रीन, 2020 का पहला सूरज ग्रहण जारी है। इस वक्त पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में 2020 के पहले सूरज ग्रहण को इस वक्त इसका मुशाहिदा किया जा सकता है। ग्रहण के दौरान सूरज को देखने से गुरेज करने के हवाले से कहा जा रहा है कि डायरेक्टली इसको देखने से गुरेज कीजिए। टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये नज़ारा देख सकते हैं, सूरज ग्रहण जो कि पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में इस वक्त जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पाकिस्तान में सूरज ग्रहण 2:34 तक जारी रहेगा। आज इसका आगाज हुआ पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में इसकी इंटेंसिटी डिफरेंट है, जबकि सखर से लेकर गवादर तक रिंग ऑफ फायर भी देखा जा सकेगा। डॉक्टर खालिद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौसमियात। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए। सबसे पहले तो सूरज ग्रहण के हवाले से आगाह कीजिएगा हमारे नाजरीन को, ये कब, कैसे और क्यों ये पेश आता है और इसके मौसम पर क्या असरात होते हैं? बेसिकली इस सूरज के गिर्द जमीन घूम रही है और इसी तरह जमीन के गिर्द चांद घूम रहा है। तो जब ये घूम रहे होते हैं तो एक ऐसा वक्त आ जाता है जब आपका जो चांद है वो जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है। अगर वो थोड़ा सा आए तो हम पार्शियल एक्लिप्स कहते हैं, और अगर वो पूरा आ जाए तो एनुअल एक्लिप्स कहते हैं। इस दफा जो हमारे पास पोजीशन बन रही है उसमें हमारे पास जो चांद है वो दरमियान में आके तो एक साइड पे एक कॉर्नर पे रिंग बनेगा। तो ये होता है कि चांद छोटा होता है, जब वो पास होता है और सूरज बड़ा है तो उसमें वो रिंग आपको दिखाई देता है। ये सिचुएशन काफी रस्ते के बाद, सदियों के बाद ये चीज नजर आती है, लेकिन पार्शियल जो है वो तो रेगुलर साल में कितनी दफा देखा जा सकता है। इस टाइम में ये सूरज इक्लिप्स जो है पाकिस्तान में शुरू हो चुका है, और जैसे आपने इंट्रो में कहा कि ये गवादर से लेकर सकर तक जो पूरी लाइन है, और इसी तरह अगर आप साउथ पंजाब से फैसलाबाद से निकल के आगे जाएं बहावलपुर के एरिया में तो वहाँ पे भी ये आपको रिंग जो है वो देखा जाएगा। और इस टाइम ये स्टार्ट हो चुका है, और जो सकर है उसमें 98.78% चांस जो है ना वो आपका सूरज कवर हो जाएगा चांद से। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कैसे इसका जो इंटेंसिटी है वो कितनी ज्यादा होगी? अंधेरा छाएगा या फिर जैसे बादल आ जाते हैं और दिन में रात का मंजर पेश करेगा या आज का सूरज ग्रहण? देखिए, मसला ये है कि जो सखर या ग्वादर उस एरिया पे आपको रात का तब होता है जब वो सारा कवर कर ले, लेकिन ये रिंग बनेगा उसके थोड़ी सी लाइट आपको नीचे जमीन पे नजर आएगी। लेकिन बाकी जो एरियाज हैं, इस्लामाबाद है, लाहौर है, पंजाब या केपी के और एरियाज है, वहाँ पे आपकी लाइट थोड़ी सी कम हो जाएगी, जैसे फ्लूइनेस हो जाती है, क्योंकि आपका जो चांद है वो कवर कर लेगा सूरज की लाइट को, तो वो लाइट कम आपके पास पहुंचेगी। ठीक है। तो डॉक्टर साहब, कितने अरसे बाद इस तरह का वाक़ा पेश आता है कि इतनी ज़्यादा देर के लिए सूरज ग्रहण हो और फिर इतने ज़्यादा इलाके को कवर कर रहा हो, और जिसकी हम बात करें कि वो रिंग ऑफ फायर बन जाता है, कितने अरसे बाद रिपीट होता है ये प्रोसेस? नॉर्मली ये प्रोसेस 300 साल के बाद रिपीट होता है, 300+ ईयर के बाद। ठीक है। इसके असरात क्या होंगे मौसम पर? क्या मौसमियाती तब्दीली बहुत बड़ा कंसर्न है? अब गर्मी है तो वो ज्यादा हो रही है, सर्दी है तो वो ज्यादा हो रही है, बारिशें ज्यादा होंगी और कहीं खुश्क साली है, तो सोलर एक्लिप्स के असरात होते हैं मौसम पर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इसका कोई मौसमी जो है ना वो तब्दीली में कोई असरात होंगे। कि एक नेचुरल सा फिनोमेना है और नेचुरल सा फिनोमेना चलता रहता है, इसका क्लाइमेट चेंज से या वेदर के साथ ऐसा कोई रिलेशन नहीं। ठीक है। तो आज के सोलर एक्लिप्स से टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा? नहीं, उस टाइम थोड़ी सी वेरिएशन कम हो सकता है आपको लगे, लेकिन ये फॉर द टाइम बीइंग है, अदरवाइज टेम्परेचर रूटीन पे चल रहा है वो उसी तरह चलता रहे। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद मलिक साहब, माहिर मौसमियात हमारे साथ हैं। और चांद ग्रहण के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि चांद ग्रहण का आगाज हो चुका है। मुल्क के मुख्तलिफ सूरज ग्रहण माजूर चाहते हैं, सूरज ग्रहण का आगाज हो चुका है और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सूरज ग्रहण का मुशाहिदा किया जा रहा है, और ये सूरज ग्रहण आज दिन 2:34 तक जारी रहेगा। इस पर बात कर रहे थे डॉक्टर खालिद मलिक साहब। बहुत सारे जो माहिरीन है उनका ये मानना है कि इस सूरज ग्रहण को डायरेक्टली देखने
से गुरेज किया जाए, सेल्फी लेने से भी गुरेज कीजिए। लाइव मनासिर आप पाकिस्तान टेलीविजन की स्क्रीन पर देख सकते हैं। सूरज ग्रहण का मुशाहिदा आप कैमरे की आंख से कर सकते हैं और हम आपके लिए ये मनासिर आप तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी जानिब सूरज ग्रहण को लेकर बहुत ज़्यादा तोहमात और अहम पाए जाते हैं कि इस की वजह से बहुत सारे वाक़यात पेश आते हैं या फिर बहुत सारी बीमारियों का आगाज़ हो जाता है। मजहब के हवाले से भी बहुत सारी पेचीदगियां हैं सूरज ग्रहण की जब बात की जाती है। तो साहिबजादा सदीकुल हसनैन सियालवी साहब आलिम दीन मजहबी स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजादा सदीकुल हसनैन सियालवी साहब, आपने पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि सूरज ग्रहण को लेकर कुछ मखसूस दुआएं हैं जो की जाती हैं, कुछ जिक्र अज़कार हैं, उस हवाले से आगाह कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम साहिबजादा सदीकुल हसनैन सियालवी साहब। जी बिस्मिल्लाह। ये आज सूरज ग्रहण है। कुरान करीम फुरकान हमीद, अगर इस बारे में हम कुरान करीम से रहनुमाई लें तो इरशाद होता है वश्शम्सी तजरी लिमुस्तक़र्र लहा ज़ालिका तक़दीरुल अज़ीज़िल अलीम। और सूरज जो है अपने लिए मुकर्रर करदा रास्ते पर चलता है और ये रास्ता गालिब इल्म वाले अल्लाह का मुकर्रर करता है। बेशक। और इसी तरह इरशाद फरमाया इज़ा शम्स कुव्विरत, जब सूरज लपेट कर बेनूर कर दिया जाएगा। बहुत से ऐसे और इरशादात ग्रामी भी हैं। हमें बहसीयत मुसलमान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करते हुए, जैसे करीम आका अलैहि तहियत व सना, जब सूरज ग्रहण होता तो लंबे क़याम के साथ, लंबे रकूअ के साथ, लंबे सुजूद के साथ आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह नाज में हाजिर होते, नमाज अदा किया करते थे। और अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, सूरह रहमान है, बड़ी मशहूर सूरह पाक है। सूरज और चांद मालूम और मुकर्ररा फल्कियाती हिसाबात के मुताबिक महव हरकत है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन है जो बंदे को बता रहा है। आज हम शौकिया सेल्फियां बनाते हैं, बड़े शौक से सूरज की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन जब हमें इस बात से रोक दिया जाए, जब माहिर फल्कियात हमें ये बता दें कि तुम्हारी जान को, तुम्हारी निगाह को इससे नुकसान हो सकता है, तो हमें चाहिए हम एहतियात करें। अपना वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह नाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक जैसे आका करीम ने वक्त गुजारा, हमें चाहिए हम भी ऐसे वक्त गुजारें, अल्लाह ताला के कुरान के मुताबिक वक्त गुजारें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वक्त गुजारें। बंदे को डरना चाहिए रब्बे कायनात की बारगाह से, और ऐसी सूरत हाल में ईमान वाले का काम वही है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। बेशक। तो साहिबजादा साहब, जो बहुत सारे अहम पाए जाते हैं, तोहमात पाई जाती हैं इस हवाले से, सूरज ग्रहण हो या चांद ग्रहण हो, मौसमी तब्दीलियां हो, तो उनकी क्या हैसियत है आपकी नज़र में? खासतौर पर अगर हम इस्लामी तालीमात की बात करें तो इन तोहमात की या फिर इस तरह के जो वहम पाए जाते हैं, गलत मालूमात है जिनको मुंसलिक कर दिया जाता है दीन के साथ या फिर उलमा के साथ, उनकी क्या हैसियत है? देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन-नज़रु बिल हक़, नजर जो हम कहते हैं ना, नजर लागी, वो हक है। इसके अलावा जितने तवहमात पाए जाते हैं वो सब के सब लागू है। इसी तरह कुरान करीम फुरकान हमीद ये बात वाज़ेह करता है कि जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के हवाले से हमने बहुत से तवहमात पाल रखे हैं, तो अगर हम कुरान करीम पढ़ लें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक को पढ़ लें, तो ये तवहमात सारे दूर हो जाते हैं। ये तवहमात पाए जाने की बुनियादी वजह जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से दूरी है। अगर हम उन तालीमात को अपना लें तो ये तवहमात खुद बखुद सब के सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए ईमान वाले को चाहिए कि तवहमात से हटकर वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ रजू करे। बहुत बहुत शुक्रिया साहिबजादा सदीकुल हसनैन सियालवी साहब, आप हमसे बात कर रहे थे। सूरज ग्रहण इस वक्त जारी है, पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में सूरज ग्रहण का नजारा किया जा सकता है। ये सूरज ग्रहण दिन 2:34 तक जारी रहेगा। इस दौरान आप घर में रहिए, बाहर निकलने से गुरेज कीजिए और सूरज को देखने से भी गुरेज कीजिए, क्योंकि जो माहिरीन अबराज चश्म है और माहिरीन फल्कियात है, उनका ये कहना है कि सूरज से जो बनफशी शुआएं निकलती हैं वो आंखों को मुतासिर
कर सकती हैं और इंसान की बिनाई जा सकती है जो कि ला इलाज होगी। तो अपना भी ख्याल कीजिए और अपने घर वालों को भी महफूज रखिए, इबादत कीजिए और जिक्र अज़कार कीजिए। सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखने से गुरेज कीजिए। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए हमारे साथ रहिए। लोगों के लिए मेरे साथ काम करना इसलिए परेशान कुन है कि शायद मैं किसी कारकुन से ये कह दूं कि यसू मसीह का किरदार अदा करो, या मैं किसी बच्चे से कह सकता हूं कि बिल्कुल दुरुस्त अदाकारी करो, या किसी अदाकार से कहता हूं कि मैं इसे कोई लाइन नहीं दूंगा, ना ही इसको बताऊंगा कि इसे क्या करना चाहिए। आखिर में वो शायद ड्रामाई मुशीर बन जाए, लेकिन स्टेज अदाकार हरगिज नहीं। आदमी कभी वक्फा नहीं लेता है। चलो इसका गला काट दो, काट दो, काट दो। मीलो राव यूरोप के कामयाब और मुत्ताक़ी हिदायतकारों में से एक है। इसका वाज़ेह मिशन है, वो अपने फन से दुनिया को एक बेहतर मकाम बनाना चाहता है। वापस जाओ, वापस जाओ। मीलो राव ने हमेशा थिएटर, फिल्म और सियासी सरगर्मी में अपनी तमाम तर तवानाई सर्व की है। उसे क्या मुतहरिक रखता है, वो कौन है? बेल्जियम का शहर घंट छोटा और नाकाबिले यकीन हद तक जिंदा दिल है। बेल्जियम की दारुल हुकूमत ब्रसेल्स के साए में यहाँ एक काबिल जिक्र सकाफती मंजर तैयार हुआ है। हम मीलो राव से एंटी गंट थिएटर में मिले, जहाँ वो आर्टिस्टिक डायरेक्टर हैं। आप स्विस हैं और एक बेचैन रूह के तौर पर जाने जाते हैं। गंट में कैसे आना हुआ? बेल्जियम और मेरा साथ बहुत पुराना है। न सिर्फ गेंट बल्कि ब्रसेल्स में भी पिछले 10-15 सालों से लातादाद को प्रोडक्शंस की हैं। यहाँ बहुत सी अकलियतें हैं। आप इसका मुआवजा जर्मनी से नहीं कर सकते। यहाँ मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस है। यहाँ कॉस्मोपोलिटन सोसाइटी तक रसाई ज्यादा है। इसके साथ साथ यहाँ थिएटर्स में मुख्तलिफ अक़साम के फनून को मिलाने का रिवाज है। बहुत से फनकार शुरू से ही रक्स, फिल्म और थिएटर्स को मिला रहे हैं। जब मैं आया और कहा कि मुझे एक भेड़, 2 कुत्ते और एक जिहादी दरकार है, तो उन्होंने कहा ठीक है, हम ये सब मुहैया करेंगे। जबकि जर्मनी में मुझे कहा जाता कि तुम पागल हो, तुम्हें हमारे ताइफे के साथ काम करना पड़ेगा, जो कि मुश्तमिल है चंद बूढ़े सफेद फार्म आदमियों पर। मीलो राव के एंटी गंट थिएटर में आर्टिस्टिक डायरेक्टर की हैसियत से पहले ड्रामे ने गंट के मशहूर फनपारे और शहरियों को खिराज अकीदत पेश किया। वो कॉस्मोपोलिटन थिएटर बनाना चाहता है, लेकिन वो सिर्फ ड्रामों की हिदायतकारी नहीं करना चाहता। मुझे वाकई ये पसंद है और मैं इसके बारे में बहुत पुरजोश हूँ, लेकिन फिर ये बोरिंग और तनाव का बायस बन जाता है। लिहाजा मैं सफर करके और कुछ बामानी काम करके खुशी महसूस करता हूँ। मीलो राव ने अफ्रीका में काफी वक्त गुजारा है। हेट रेडियो में उन्होंने रवांडा में 1994 में होने वाली नस्ल कुशी की जांच की। खास तौर पर रेडियो स्टेशन RTLM का किरदार, जो कत्ले आम के दौरान नस्ल परिस्ताना प्रोपेगेंडा नशर करता रहा। मुतासिरीन ने नस्ल कुशी ने रेडियो मेजबानी के फराइज अंजाम दिए। मीलो राव अफ्रीका में इसके बारे में प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखे हुए हैं। मैंने इस खित्ते में इत्तफाकन काम किया है। पहले रवांडा और फिर मशरकी कांगो गया और देखा कि तमाम परेशानियों, बहरानों और नस्ल कुशी को बरामद किया गया है, क्योंकि बहुत से लोग मशरकी कांगो फरार हो गए थे और वहाँ अदम इस्तेहकाम की वजह से रियासत मुनहदम हो गई। बहुत सी कंपनियों ने इस नाकाम रियासत का फायदा उठाया। उन्होंने देखा कि वो सिर्फ किसी को रिश्वत देकर सोना और कॉल्टन हासिल कर सकते हैं। वहाँ बहुत ज्यादा ज़खायर मौजूद हैं। जंग अभी भी जारी है।
लिहाजा मैंने सोचा आइए एक ट्रिब्यूनल कायम करें, सूरत हाल का जायजा लें, बैनुल अक़वामी अदालत कायम करें। हमें हॉग से जजेस मिल गए जहां एक क्रिमिनल कोर्ट मौजूद है और कांगो से मुख्तलिफ कानूनी निज़ामों को मिला रहे हैं, और हमने कंपनियों से वाबस्ता 3 केस भी शामिल किए ताकि हम इस तरह के केस का ट्रायल मुमकिन बना सकें। ट्रिब्यूनल के लिए उठें। वक़ुआत रात के वक्त पेश आए। तो क्या पुलिस सिर्फ दिन के औकात कार में काम करती है? अलामती ट्रिब्यूनल और फिल्म कांगो में जमहूरियत की हौसला अफजाई करने का एक तरीका था। जब हमने 2 साल बाद फिल्म की नुमाइश के लिए कानकुनी के शहरों का रुख किया तो लोगों ने कहा कि जो कुछ हुआ था बहुत खौफनाक था। उन्होंने कहा कि अगर कोई तब्दीली न हुई तो वो वोट डालना बंद कर देंगे और इनकलाब आ जाएगा। यही बात हमने मशरकी जर्मनी में भी देखी जब सबने कहा बस बहुत हुआ। अब आप चाहते हैं कि आपके थिएटर का हकीकत पर असर पड़े, और ये ट्रिब्यूनल के नतीजे में कांगो में हुआ नहीं? इसका असर ये हुआ कि हमने जिन सूबों में काम किया था वहाँ के 2 वजीरों को बरतरफ कर दिया गया, माइनिंग मिनिस्टर और वजीर दाखिला। ये जाहिर है कि वो मुकम्मल तौर पर नाअहल, बदनुमान और यहाँ तक के मुजरिम थे। Dass die politische Klasse und überhaupt die wirtschaftliche Elite sich rechtfertigt. मेरी हमेशा यही उम्मीद रही है कि सियासी तबका और कारोबारी अशराफिया को किसी अदारे के आगे जवाबदेह होना चाहिए। यही असल मकसद है। वो अपने थिएटर के साथ क्राइसिस जोन में 1 साल में एक प्रोजेक्ट करता है। 2019 में वो कुछ अदाकारों के साथ मूसल इराक गया दौरे जदीद का ऑरेस्टेशिया स्टेज करने, जो कि कदीम यूनानी सानिहात पर मबनी दास्तान है। Theater gibt es nicht, was wir vorgefunden haben, ist so eine Art Kunsthochschule. वहाँ कोई थिएटर नहीं है। हमें फाइन आर्ट्स की अकेडमी मिली, लेकिन पहले इस शहर को अमरीकियों ने फतह किया, फिर अलकायदा ने, फिर IS के ज़ेरे कब्जा रहा। Und das hat dazu geführt, dass sämtliche Kunst IS के दौरे हुकूमत में तमाम फनून लतीफ़ा पर पाबंदी आयद कर दी गई और फनकारों को फांसी दे दी गई। ये आसान काम नहीं था। इराकियों को थिएटर का तजुर्बा बहुत कम था और उन्हें बैरूने मुल्क जाने की इजाजत भी नहीं थी, जैसे कि पहले से मंसूबा बनाया गया था। चुनाचे राव ने उन्हें इराक में फिल्माया और बेल्जियम में परफॉर्मेंस के दौरान मनाजिर को स्टेज पे पेश किया। Bizar om hier te zijn. Het is alsof ik यहाँ अजीब महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे बैक वक्त किसी फिल्म के सेट पर हैं और कदीम दौर में। ये हवास बाख्ता कर देने वाला है। शाही खानदान में कत्ल और इंतकाम के बारे में एक कदीम यूनानी अलमिया मौजूदा इराक में तब्दील हो गया। ये एक ऐसा मुल्क है जो कत्लो इंतकाम के बारे में सब जानता है। एक बार फिर मिलोराव ने इस हकीकत की खोज लगाई कि किस तरह मुतासरीन और मुजरिम मिलकर रह सकते हैं। नाम निहाद इस्लामी रियासत के जंगजुओं के बारे में क्या किया जा सकता है, इंतकाम या कसास? उन्होंने इराकी फनकारों से पूछा कि उन्हें क्या करना चाहिए। हमें दाइश जंगजुओं को सजाए मौत देनी है। हमें उन्हें इसी तरह मारना चाहिए जिस तरह उन्होंने हमें मारा। हमें उन्हें मारना है क्योंकि उन्होंने हमारे बच्चों को भी नहीं बख्शा। उन्होंने सरासर सफाकी से बच्चों को हलाक किया। दाइश ने हमारे शहर को तबाह कर दिया। उन्होंने हमारे लोगों को मारा, सरासर तबाही। हम मूसल के लोग उसे कत्ल नहीं कर सकते। हम उसे इराकी अदालत में ले जाते हैं। हमें बदउनवानी से पाक एक इंसाफ पसंद अदालत चाहिए। लेकिन जब हम दाइश जंगजू पकड़ते हैं, बाद में पूछने पर उनका जवाब मुख्तलिफ होता है। मुझे तवक्को थी कि वो सब माफी के हक में वोट देंगे, लेकिन इन सब ने इज्तनाब किया। उन्होंने कहा हम एक मुर्गी को भी नहीं मार सकते, तो हम किसी को मौत के घाट उतारने के लिए कैसे वोट दे सकते हैं? फिर भी अगर हम उन्हें मुआफ कर देते हैं तो गोया हमने इंसाफ मिटा दिया। इसी वजह से मेरी उम्मीद अब भी अदारों के साथ है। वो इंसाफ मौजूद है। लिहाजा लोग कहते हैं मैं लड़के को नहीं मार सकता, लेकिन मैं नहीं चाहता वो आजाद हो जाए। इसीलिए मैं उसे काबिल भरोसा अदलिया के
حوالے کر دوں گا, لیکن اگر ایسی کوئی عدالت ہی نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ میلو دوسرے لوگوں کی بنسبت چیزوں کو تھوڑا آگے بڑھانا پسند کرتا ہے. میرے خیال میں تھیٹر کو یہی کرنا چاہیے, ہمیں یہی کرنا چاہیے. لوگوں کو اپنی اور ہماری زندگیوں کے متعلق سوچنے پہ مجبور کرنا چاہیے, اور یہی اس نے کیا. شاید وہ اکساتا ہے اور شاید کبھی کبھی ذرا آگے نکل جاتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے, یہ مخالف سے بہتر ہے. میلو سیدھا وہاں جاتا ہے جہاں تکلیف پہنچتی ہے. عراقی فنکاروں نے بھی چیزیں حد سے تجاوز کی. اس طرح کا پروجیکٹ مقامی لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ جب ہم لوگ جا رہے تھے لوگوں نے کہا یہ بہت اچھا تھا. 20 سالوں میں پہلی بار ایک بڑا گروپ آرٹ پروجیکٹ کرنے آیا, نہ کہ شہر فتح کرنے. اور اسٹریس ان موسل ایک کامیابی کی داستان ہے. یونیسکو نے فلم دیکھی. سیکرٹری جنرل نے کہا آپ ہمیں مشورہ دیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا قلیل رابطہ ہے. ہمارے 2 بار کے وزٹ کی بنا پر ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کس کی حمایت کرنی چاہیے. مجھے ابھی موصل کے روح رواں پروگرام کے شعبہ فلم و تھیٹر کا ڈائریکٹر کنسلٹنٹ نامزد کیا گیا ہے. میں وہاں تھیٹر تعمیر کرنے جا رہا ہوں. Deutschland, Belgien, vielleicht noch Frankreich, Irak, Mosul. اور 3 سرحدی ممالک جرمنی, بیلجیم اور شاید فرانس سے تبادلہ کروں گا. کیا آپ واقعی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں؟ یہ ایک دلچسپ وقت ہے, اور جب میں یہاں ریہرسلس کرتا ہوں, جیسا کہ ابھی مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی مشکل کام ہے. جب آپ کسی سرگرمی میں شامل ہوتے ہیں تو آپ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں. میرے خیال میں اصل ایکٹیویٹزم میرے لیے نہیں ہے, اور خالصتاً تھیٹر بھی میرے لیے نہیں ہے. یہاں اٹلی میں واقعی بہت اچھا لگا. میں نے یسوع مسیح کا سین کاسٹیوم میں فلمایا اور کچھ ڈیمانسٹریشن میں حصہ لیا. راؤ نے اپنی تازہ ترین فلم دا نیو گاسپل کی شوٹنگ جنوبی اٹلی کے شہر مٹیرا میں کی. عیسیٰ اور ان کے بیشتر ہواری افریقی تارکین وطن اور مہاجر ہیں. کچھ عیسائی ہیں اور کچھ مسلمان. راؤ کی فلم کی کاسٹ کے زیادہ تر لوگ مٹیرا کے مضافات میں خیمہ بستی کے رہائشی ہیں. لیکن یہ کوئی تاریخی فلم نہیں ہے, یہ موجودہ دور کی افسوسناک کہانی ہے. راؤ کا عیسیٰ ایک معاشرتی انقلابی ہے جو حقوق سے محروم افراد کے لیے لڑ رہا ہے. Der Film zeigt ja einerseits Stationen aus dem Leben Jesu, aber andererseits gibt es eben diese Revolte della Dignità. ایک طرف فلم میں عیسیٰ کی زندگی کے واقعات دکھائے گئے اور دوسری جانب ریویلٹا ڈیلا ڈگنیٹا, تارکین وطن کی صورتحال کیا ہے اور آپ کو ان کیمپوں میں لوگوں کو بھرتی کرنے میں کن دشواریوں کا سامنا ہے. میں نے وہاں کا سفر کیا اور محسوس کیا کہ یہ خوبصورت چھوٹا سا شہر ہے جو کہ کئی فلموں میں یروشلم کے ڈبل کے طور پر فلمایا گیا ہے. پناہ گزین مہاجرین سے گھرا ہوا ہے. اس میں کئی لوگ ایسے ہیں جو ڈبلن ریگولیشن کی بدولت وہیں پھنس گئے ہیں. وہ ٹماٹر اور سنگترے کے بڑے بڑے باغات میں استحصال کیا جا رہا ہے, یہاں تک کہ وہ مر جائے یا کہیں غائب ہو جائے. وہ نہ گھر جا سکتے ہیں اور نہ ہی کہیں اور. وہ اٹلی میں قیدی ہیں, حقوق سے محروم, غیر قانونی اور بے نام, بالکل ایسے لوگ جن کے لیے یسوع مسیح کھڑے ہوئے تھے. حقیقت اور افسانے کے درمیان حدود دھندلا جاتی ہیں. میلو راؤ کے فنکار بہتر کام اور بہتر زندگی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. انہوں نے تمام ذاتی طور پر استحصال کا تجربہ فیلڈ ہینڈ کے طور پر کیا, جس کا کوئی حق نہیں ہے. اب وہ مافیا اور بڑی بڑی کمپنیوں کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں جو ان کی مزدوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ہمیں ایسی جگہ بنانی ہوں گی جہاں لوگوں کو مافیا کے لیے کام نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اپنے باغات کے لیے کام کریں. ہم نے لوگوں کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے کہ ایک قانونی بنیاد موجود ہے, جیسا کہ بائبل میں کہا گیا ہے, میں قانون کو ختم کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو پورا کرنے آیا ہوں.
मटीरा के गिरदोनवाह कैंपों के मुहाजिरीन बड़ी रैली के लिए आए हैं। वो रिवॉल्टा डेला डिग्निटा के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो अदाकारों ईसा और उसके शागिर्दों ने शुरू किया था। मकामी लोगों ने भी उनके मुतालिबात पर इजहार यकजहती किया, रिहाइश का हक और इस्तेहसाल का खात्मा। ये एहतजाज द न्यू गॉस्पेल का भी हिस्सा बनेगा। आप थिएटर डायरेक्टर और यूनिवर्सिटी के लेक्चरर हैं। आप किसी किताब की सीरीज लेकर आ रहे हैं और हमेशा 2, 3, 4 काम एक वक्त में हो रहे हैं। क्या आप वर्कहॉलिक हैं? हाँ, मैं हमेशा से ऐसा ही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा काम करना पसंद है क्योंकि ये लोगों के साथ रवाबित बढ़ाने का मेरा तरीका है। अगर मैंने महज पागलों की तरह काम किया और 500 मशीन पार्ट्स बनाए तो फिर मैं वर्कहॉलिक होऊंगा और मेरे लिए ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। मैं हैरत अंगेज तौर पर बहुत कम कमाता हूँ। अगर मैं अपने वर्क आवर्स की गिनती करूँ और अब भी हर दिन काम करता हूँ तो फिर हासिल होने वाली रकम उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। मैंने अपने मंसूबों के जरिए कर्जों का एक पहाड़ चढ़ा लिया है जो कि हमेशा अंडर फंडेड रहे, टैक्स के मसाइल का शिकार रहे या डिलीवर नहीं हो पाए। मैंने कुछ कंपनियां बनाई जो किसी वजह की बिना पर खत्म हो गई और ये सब इसलिए किया ताकि मैं बेतहाशा काम कर सकूं। ये बहुत मुतजाद बात है। आप बाप भी हैं, क्या अहले खाना के लिए वक्त निकाल पाते हैं? बहुत कम। मैंने बेटियों की फोटो स्क्रीन सेवर के तौर पर लगाई हुई है। जब मैं उसे देखता हूँ तो सोचता हूँ कि वो सबसे अहम चीजें हैं। जाहिर सी बात है, मैं महसूस करता हूँ कि वो सबसे अहम है, लेकिन मैं बहुत मिस करता हूँ। इसके साथ ही मैं गेंट में काम करता हूँ और कोलोन में रहता हूँ जो कि नजदीक है। लिहाजा मैं कोशिश करता हूँ हफ्ते में 2 या 3 दिन घर रहूँ। मैं अक्सर मीटिंग्स और रिहर्सल्स कोलोन में रखता हूँ। मेरी फैमिली की वजह से लोगों को मुझसे मुलाकात के लिए कोलोन आना पड़ता है। मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त वहाँ गुजारने की कोशिश करता हूँ। गालिबन उन्हें खुशी होगी कि ऐसे पुरजोश बाप का साथ पूरे हफ्ते के लिए न पा सकें। हाँ, मेरे ख्याल में ये सच है। मेरी फैमिली बिल्कुल मेरे साथ काम करने वालों की तरह मुझे हर वक्त नहीं देख पाते, जो कि पॉजिटिव बात है क्योंकि फिर आपको दोबारा मिलना अच्छा लगता है। ये कोई इतनी तकलीफ से रूटीन नहीं है। रूटीन वो आखिरी चीज है जो लोग मीलो राव के साथ जोड़ सकें। वो तवानाई और गैर मामूली आइडियाज से भरपूर है। वो एक बेहतरीन नेटवर्कर है जो पुरतजस्सुस है और नई चीजें आजमाने से नहीं डरता, लेकिन वो अपनी हुदूद जानता है। अपने आप को लगातार चैलेंजेस देता रहता है और उनको भी जो उसके साथ काम करते हैं। अदाकारा उर्जीना लॉर्डी ने राव के साथ कई कामयाब प्रोडक्शंस में काम किया है। फिलहाल वो ब्राजील में सहूलियात से महरूम लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। So ein Projekt, das läuft ja über ein Jahr, sind wir da in Kontakt und immer wieder. हम इस प्रोजेक्ट के लिए 1 साल से राब्ते में हैं और डायरेक्शन मुतवातिर तब्दील होती रहती है। मैं इसकी आदी हो चुकी हूँ और मेरे ख्याल में ये हैरत अंगेज है। वो हमेशा बेतरतीबी को तरतीब में लाता है और ये उसकी असीम ताकत है। हालांकि ये परेशान कुन भी है, लेकिन मजमूई तौर पर ये एक ताकत है। कंपैशन द हिस्ट्री ऑफ द मिशिगन। इसमें उर्जीना लॉर्डी ने एक एनजीओ वर्कर का रोल किया जिसको खुद अपनी हुदूद और तासुबात का सामना करना पड़ता है। इनमें 70 या 80% मर्द हैं, औरतें और बच्चे बहुत कम हैं। वो सब एक तरह से हिपस्टर्स रखते हैं। कुछ लिबास हैं, छोटी सी दाढ़ी और जेल से चिपके बाल के साथ। आप ज्यादा मुआवजे वाले मौज़ूआत से निपटते रहते हैं, लेकिन थिएटर के उमूमी असरात से बच भी जाते हैं। स्टेज पर बड़े जज्बात और इश्तियाल अंगेजी से निकल आते हैं। आपके फनकार गवाहों की तरह अदाकारी करते हैं। क्या ये सब नाजरीन को मुश्किल में डालता है? मेरे थिएटर में
गो कि मैं जर्मन नहीं हूँ, लोग शोर नहीं मचाते और दीगर ममालिक में भी ऐसा नहीं होता। खुशकिस्मती से ये तरीका सिर्फ जर्मन इलाकाई थिएटर में राइज है, जो हमेशा मुझे दूर रखता है। ये लोग मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं जब वो ये जताना चाह रहे हैं कि उन्होंने कोई कोलोक्यूशन कोर्स कर रखा है, तो मैं उनके करीब कैसे आ सकता हूँ। एक और चीज जो मुझे हमेशा दिलचस्प लगी वो है किसी को सुनना। कोई कहा